संगलिंग स्वामी प्रसाद इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान विन्याह मुखंदेवी आर्याः भवानी अम्बियाः नागार्य बालनाहं व्याः प्रसादादि कालदेव दर्पण स्वामी नागार्य भैरव स्वामी प्रसादादि अस्य मुझे धर्मे श्रीराम इतने दिवाचा शक्ति ज्ञान अभिषेक अलंकार दीवार अन्नदान आचार्य मुखेन सकल प्रकार अहम मध्य करिष्ये धनकार्य महागणपति प्रार्थना करके धर्म सर्वज्ञतम शुद्धि पुण्यागवाचन महामध्य करिष्ये अतोत्तरस्य निरस्य अभवपत्रस्य குடும்பம் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு குடும்பமா எல்லா சார்பாகவும் பொதுவான சங்கல்பம் தான். ராம பார்வதி பதயே ஹர மகாதேவ நாட்டவர் குமேவா போற்றி श्री कर्पक विनायकं भजे महागणपते ओम ब्रह्मदेवा जामरणा ब्रह्मदेवा गणपते वंदेत सात्विक साधुताय राजभो इमाविदादले इंद्रये हस्तवत्काय आत्मनारया भजत पदकरा आदरेहं दत्तवाः इंद्रयो ग्रहादित देवी वागवयन्त देवाः धार्मिको वा वन्दे वन्दे नमो जन्महाना देवा आचार्याचम्य पवित्रं दत्वा पवित्रवाणेन गुरुं प्रार्थ्य नमस्ते नानावल्यवदायिने कल्याणगुरवे नमः सत्पुरुषाभ्यां नमः सदाङ्गीत्वा शुक्लां वरदं विष्णुं दशरथं प्रसन्नवदनं दाये सर्वविघ्नोपशान्तये अमृतं ब्रह्मा भोर्भवस्वरो देवा ताराबलं चन्द्रबलं तदेव गौरीपदे अन्तरियं समरामि महागणाधिपूजाङ्गेश्वराराध्य गच्छे अभवशिष्य सामानिकसकल्प्य गङ्गेश्वरी सेव घोरा सरस्वती जलनिक्षिप्य पुष्पनिक्षिप्य सतदावलिन्द्य ओम श्री महागणपति नमः मूलेना वाक्य आवाहन स्थापन सरिदान निरोधन दिग्बंधन मुकुटदेन कालत्रिय पासांकुशमुद्रां प्रसिद्ध सानानन्तरं आत्मनि समर्प्य वस्त्र आभरण उपवीत गन्ध पुष्प अक्षतैः अलङ्कृत्य ओम गां सुमुखाय नमः ओम गां एकदन्ताय नमः ओम गां गजकर्णकाय नमः ओम गां विकटाय नमः ओम गां विनायकाय नमः ओम गां गणाध्यक्षाय नमः ओम गां गजानाय नमः ओम गां सुपकर्णाय नमः ओम स्कन्दपुरुषाय नमः नमो नमः आनामितमनोरूपार्थं समर्पयामि महागणपते नमः धूमाग्रापयामि ओम महागणपते धूमाग्रापयामि दीपावली
श्री प्रणयराज्ञया परमेश्वरप्रीत्यर्थमाद्यपूर्वकमनवर्ताय अस्यां सुवर्गसुन्दरेणाः श्री उम्बरदेवलिकायाः आलयस्य नवम संवत्सरावलिकाख्य महासान्ध्यात्मिक महामङ्गलकरवि अस्मिन् देवताः प्रकालवहि विशेष श्रवण हवन पूजा मध्ये पूजोपकरणं द्रव्यसुत्यर्थं शुद्धत्वसुद्धि पुण्याहवान पूजामध्य करिते अकदावतर्दो निरस्य शिष्य अकदाव पद्मार्कं गजानकं निगमोदान वेददन्दो वास्पदे आगवदेवाः यदास्थानप्रतिष्ठापयामि देवाय परमात्मनाय च मनामना समस्तोत्रेणासुभाग्य अनन्ताय महाधमाय महाधर्याय महापद्माय महावरी ॐ रामं नमस्याधराय महामूर्ते नागवासनमूर्ते नागवासनकर्णपद्मावद्विग्रहाय वर्णमहरासनाय यज्ञानेत्राभ्यां नमः यामि ब्रह्मणवर्तमानदादाः तेजवानवरी वाणवरेण भवतुर्गुणोय प्रभोहि वर्णाय मूलेना वाक्य अवगाहने सावनाय विदोदने विद्वन्तने अवगुण्डने त्रिभयना वादन अष्टसमुद्रान्तरते हित्वा मकरमुद्रान्तरस्य पाद्याज्ञानदत्त्वा शाणान्तरमाजरूप्य वस्त्राभरणोपवीत गन्ध पुष्पाक्षरेणस्य पुष्पैः सम्पूज्य वर्णाय नमः प्रदेशे नमः स्वरूपिणे नमः अवाम्पदे नमः मकरवागणाय नमः जलाधिपते नमः सीतराजाय नमः पात्ररत्नाय नमः लक्ष्मीपुत्राय नमः वेदचक्रधाय नमः गङ्गाय नमः यमुनाय नमः गोदावरी नर्मदाय नमः सिन्धवे नमः कावेरी नमः ताम्रवर्णे नमः सप्तदेवता वर्णाय नमः नानाविध परिमलोत्तरोद्भाञ्जलि समर्पयामि वर्णाय नमः धूमाग्रापयामि देवानां धूपोदं प्रतिगृह्णाग्रापयामि ओम ओम श्री महागणपतये नमः
मूलिना वाक्य आवाहन स्थापन निदान निरोधन दिग्बंधन औन्नत आश्रय देव पास अंकुश मुद्रांध्र सेत्वा पाच्य आत्मनाज्ञा दत्ता गंध पुष्पाकरण गद्या ओंगा सुमुखाय नमः एकदंदाय नमः ओंगा कपिलाय नमः गणनाय नमः संबोधनाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः पूजिताय ओम ऐं ह्रीं श्री भवानी अंबिकाय मूले नामाज्ञावाणादि सर्वोपचारं पूज्य अर्घ्यं दत्वा देवी श्रीनाथपुरोज्ञा अनन्ताय नमः धर्मासनाय वरदाय नमः वरदासनाय नमः तस्मादमध्ये ओम ह्रीं नागकन्यम्बिकाय नागकन्यम्बिकामूर्ते नागकन्यम्बिकाय नमः गणाम्बिकाय महानमाय नमः प्रचोदयात् नागकन्यम्बिकाय नमः मूले नामाज्ञा आवाहनादि सर्वोपचारमूर्त्या धेन योगोत्रांगधैद्वार्क्यं दत्वा अनन्तादानतादनादयासनमध्यवादुद्देवनि बालनागनिम्बिकाय नमः बालनागनिम्बिकामूर्तये नमः गणाम्बिकाय महाधवाय नमः बालनागनिम्बिकाय मूलिना वाक्यावाणादि सर्वोपचारमूर्त्या योगोत्रांगधैद्वार्क्यं दत्वा श्रीनाथपुरोज्ञा अन्तासनाय द्वादशक्ति देवतानाय नमः द्वादशक्ति देवतामूर्तये नमः वासुदेव महादेव महादेवी रत्नवती महादेवाय नमः द्वादशक्ति देवताभ्यो नमः वाक्यावाणादि सर्वोपचारमूर्त्या अनन्तासनाय पूजिकाय नमः बलिवीराय नमः मयूराय नमः भद्रपीठाय नमः वल्यम्बिकाय नमः देवसेनाम्बिकाय नमः सपरिवार देवताभ्यो नमः आवाक्यावाणादि सर्वोपचारमूर्त्यार्घ्यं दत्वा सर्वेषां नैवेद्य धूपदीपो दत्वा ओम दुर्गा देवी प्रधानादिकं भगवान् उग्रमग्निकं हवेम परमा सदर्तादि तनप्रदर्काविस्वागाम देवो दुर्गा लक्ष्मीः तस्मादिकमेत्यात्रे सनातहो दानन्दहन्ते आञ्जाग्ने धर्ममुपयद्वादन्दो रमायतस्य गोविकमि संसिक चन्द्रवेन्द्रवट्नवसञ्चरेम नागस्तभट्टसमुदानवैतमिकमादयन्ताम् आत्याजनायुक्तः कन्याकुमारधीमहि तन्ना दुर्गे प्रचोदयात् ओम धन्यवर्णामरणे सुवर्णस्वजाम् शुद्धिवादामलान् ज्ञातामलग्विन्यासयाम्नः अभूजमदमत्तुल्यसर्वानुनदविग्रहादि गन्धद्वारान्तरान्तरनाट्यपुट्टाङ्गरेजरे ईदरेकं दरभूतानान्ताविलोकयेन्द्रियं मनदकामाकुलि मासुसत्यवदेमहे वधूनारुणन्तवेन्द्रेन्द्रियदामिनः कर्तमेन प्रजाभूतामयिनं भगवन्तः तदसंवत्सरं दीर्घमायुः ओम शान्ति ओम भूमि भूम्नादेववर्णा अंतरिक्षं महित्वा उपस्थे देवी देवन्नादमन्नादायादे आयंगो वृद्धिरक्षणमेधनं मादं पुनः विदन्तप्रयन्द्वाः चौरद्दामिरादि वाक्पलङ्काय प्रिये प्रत्यस्य हस्तभिः अस्य प्राणादवानन्दस्तरविरोधनावैक्यन्मयस्वः
यद्वा कृतपरवण्यनायदवत्या सकल्पमं नेतृत्वगुणदोत्ते वजावदेत्ते वन्यपरादस्य पदवे गुणदत्तते आदित्या विश्वेतद्देवावदवत्त समाभरन् मनाजोदर्शदावाद्यमित्यन्नैकमुदमन्ददातु जगत्तन्नदामन्नमस्ते देवाय पालयन्तां मेदिनी सुन्दराः स्यादुदरा देवी माधवे इंद्रवत्नी व्याजनीधरिगा वाजुपरीधरने हरिन्दारारतिं लवरमेदिनी शोभरितङ्गाया वृद्धभक्तिनी महीं देवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियभगीं देवी नमामि सुतवल्लभां महादेवी लक्ष्मी वृद्धभक्तिनी देवीमहे तन्नालक्ष्मी प्रचोदयात् ओं श्रीमत्स्वाय समारोग्यमावि दातभमानमकीयते धान्यं धनं वसं भगवत्कलां संवत्सरं दीर्घमायु ओम दान दिस्तान दे दवसरेनां ब्रह्मके हम दिगानां हम दिगानां जवाह देहन्याय जवाहनाय रक्तगणताल भवे स्वाहा तमिदानां जवाह इदानाय नमः इदानाय नमः सहस्राय स्वाहा Om
क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं मे अस्माय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपति वरदहरिमे अस्माय स्वाहा स्वाहा तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा प्रचोदयात् स्वाहा तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो 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 स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणाम्बिकाते महादेवाय तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा गणाम्बिकाते महादेवाय तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा गणाम्बिकाते महादेवाय तन्नो गौरी प्रचोदयात् तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा गणाम्बिकाते महादेवाय तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा गणाम्बिकाते महादेवाय तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा गणाम्बिकाते महादेवाय तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा 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 गणाम्बिकाते महातपादेवी 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 ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके तुदे स्वाहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके हरण्येत्रम्बे गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके स्वाहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिभुवनेश्वरी स्वाहा 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 त्रिभुवनेश्वरी स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिभुवनेश्वरी स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिभुवनेश्वरी स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिभुवनेश्वरी स्वाहा ओम
स्वाहा ओम श्रीम ओम वट पादुवात्राय वट स्वाहा ओम श्रीम ओम वट पादुवात्राय वट स्वाहा ओम श्रीम ओम वट पादुवात्राय वट स्वाहा ओम श्रीम ओम वट पादुवात्राय स्वाहा ओम श्रीम ओम वट पादुवात्राय स्वाहा ओम श्रीयात्राय वट 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 स्वाहा ओम शिवाश्राय वट स्वाहा भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय दुर्गेश्वराय राजाय महादेवाय नमो नमः स्वाहा हरे नमः पार्वती पतये हरे नमः महादेव உள்ள இருக்க அம்பாளுக்கே கேட்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் சோ டயர்ட், பால் போட்டு வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, அது அன்புன்னு சொல்லிக்கணும், டயர்டு சொல்லக்கூடாது. நம்ம பார்வதி பதில கைலாசிங்க சுவாமிக்கே கேட்கணுமா, நம்ம குருநாத்துக்கே கேட்க மாட்டேங்குது, கைலாசிங்க சாமி கேட்கணும். நம்ம பார்வதி பதையே அன்னதான் கன்ஃபார்ம் இருக்கு. காலையில டிஃபன் சாப்பிட்டாச்சே, யாரும் விரதம் இல்லையே. விரதம்னா கூட அம்பாள் பேர் சொல்றது, குருநாத் பேர் சொல்றது, நாங்க சவுண்ட் வரலாம். சத்குநாத் மகாராஜிக்கு, பவானி அம்மைக்கு, பாலநாகனிக்கு, பாலநாம அம்மாக்கு ஜெய் ஜெயின ஜெயமா இருக்கலாம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, வேல்வேல் முருகனுக்கு, மணவேல் முருகனுக்கு, திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு, மணிமலை பாலனுக்கு, மணிமலை கிழவனுக்கு,
சொல்லுங்க கேட்கும் திருச்சி கேட்கும் நீ சொல்ற சொல்லு ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி மீனாட்சி அம்மைக்கு காஞ்சி காமாட்சி தேவிக்கு விசாலாட்சி தேவிக்கு அன்னபூரி தேவிக்கு லலிதா தேவிக்கு ராஜராஜேஸ்வரிக்கு பவானி தேவிக்கு பாலநாகம்மாக்கு நாகக்கண்ணி தேவிக்கு ஜெய் ஜெயின ஜெயமா இருக்கலாம். குருநாதர் காலையிலே நிறைய சொல்லிட்டேன். நாங்க சொல்றது ஒண்ணுமே இல்லை. யாவருக்குமா இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை வாய் சாப்பிடுவோம் பசுமாடு கொடுத்துட்டோம். நான் ரொம்ப டயர்டா இருந்ததுன்னா பசுமாடு இங்க பூலோகத்துல நீங்க பசுமாடுக்கு அகத்தி புல்ல கொடுத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி மேல ஒரு லோகர் இங்க இந்த அளவு 10 போன் சேர்த்து 2 போன் ஓம்கால போடுறீங்க அதே மாதிரி மேலேயும் போட்டுக்கலாம். மேலையும் போட்டு அழகா இருக்கலாம். அங்க லோகம் நிறைய இருக்கு. என்ன மேல கீழே 14 லோகம் இருக்காங்க. நம்ம பூலோகத்துக்கு கீழே 6 லோகம் இருக்கு, மேல 7 லோகம் இருக்கு. எந்த லோகத்துல போய் உங்களை உட்கார வைக்கிறேன்னு அம்பாளுக்கு தான் தெரியும், குருநாதருக்கு தான் தெரியும். இந்த லோகத்துல போய் உங்களை உட்கார வச்சா சுகமா இருப்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு நன்மைகள் தீவிர பொறுத்து அது போய் அங்க அது மாதிரி மேல போகும்போது கஷ்டப்படக்கூடாது. அங்க ஒரு நதி இருக்கு, கீழே ஓடுறவங்க மேலே நதி ஓடும், வைத்திராவதி நதி ஓடும். அந்த நதியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் ஜந்துக்கள் அதிகமா இருக்கு. இந்த கரையில இருந்து அந்த கரைக்கு தாண்டி போகணும்னா எப்படி இக்கரையை கடந்து அக்கறைக்கு போகணும், குருநாதர் அடுக்கிறது வேணுன்ற மாதிரி அக்கறைக்கு போகணும். அந்த பஸ் மாடு வாழை பிடிச்சி நம்ம கொண்டு போய் சேர்ந்துலாம். பூலோகத்தில் என்னைக்காவது பஸ் மாடுக்கு அகத்திக்கீரையோ 2 பழமோ ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா மேல உங்களுக்காண்டி பஸ் மாடு காத்துரும். உங்களுக்காண்டி எனக்கு நீ பிறவி வேண்டாம் இறைவா உணரலாம், எனக்கு நீ இன்பம் வேண்டும் மீனமெல்லாம் மறைய வேண்டும், எத்தனையோ பிறவி பெற்று இழப்பினும் தீமை எல்லாம் இற்பிறவி ஒன்று பெற்று அத்தனையும் முடித்து விட்டேன் என்று சொல்றோம். எந்த பிறவி வேணாலும் சொல்ல முடியாது. நீங்க சொன்னாங்க கலந்துட்டே தான் இருக்கும். புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம். அடுத்த இந்த உயிர் உடலுக்கு தான் அழிவுங்க, ஆத்மா அழிவு. வேற ஒரு ஆத்மா வேற ஒரு துருவமா பிறக்கணும் சொல்றாங்க. பிறந்தாலும் பணக்கார வீட நாயா பிறந்தா போய் நல்லா பெண்களை தூக்கிட்டு ஏசி கூட படுத்துட்டு நல்லா தண்ணி கொடுத்துட்டு நல்லா பால் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு இருக்கலாம். இல்ல தொழில்நாய் மாதிரி ரோட்ல தெரியலாம். நாயா பிறந்தாலும் அம்பாளுடைய பவானி கோயிலை சுத்தி சுத்தி வந்து இங்கே இருக்கணும்னு வேண்டிக்கணும். என்ன அப்படின்னா டேஸ்டா அன்னதானம் கிடைக்கும். இல்ல சொரிநாயமே தெருல போய் இடம் கிடைக்கும். என்ன வேண்டிக்கும் போது சுவாமி வேண்டிக்கணுமா? அடுத்த பெண்ண நாயா பிறந்தாலும் இந்த பசுமான பிறந்தா கூட இந்த மாதிரி அழகா பேன் போட்டு பேசாம கோயில உட்காந்து குழு குழுன்னு என்ன பக்கையில திருட்டு இருந்துக்கலாம். என்ன அது மாதிரி வேண்டிக்கணும். அம்மா வேண்டும் போது அப்படி வேண்டிக்கணும். அதனால பசுமாடு யாவருக்குமா இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை, யாவருக்குமா பசிவிற்கு ஒரு வாயுரை, யாவருக்குமா முன்னும் ஒரு கைப்பிடி உணவு. நித்தியமே குக்கர் வைக்கும் போது இப்ப யாரும் வடிக்கிறது கிடையாது. சாப்பாடு குக்கர்ல விசில் 3 கத்து வீட்டுக்காரர் ஆஃப் பண்ணுவார். எனக்கு நம்ம நாடகம் பார்த்துட்டு எனக்கு பிஸியா இருப்பாங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த குக்கரை அந்த 3ஆவது விசில் கத்துக்கும் போது ஆஃப் பண்ணி இறங்கி அதுக்கு முன்னாடியே எடுக்கும் போது என்ன சொல்லணும், ஓம் சக்தி பராசக்தி சொல்லி அரிசி எடுக்கணும். என்னைக்கே அரிசி பேர் யாராவது நைட்டுக்கு எடுத்துருக்கீங்களா, யாராவது கொடுத்தது யாரும் எடுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். இனிமேதான் செய்யுங்க. இனிமே அரிசி டப்பா வந்து டம்ளர்ல வீட்டுல படியெல்லாம் உண்டு, அதெல்லாம் காணாம போய் பரண மேல இருக்கு. என்ன பித்தளை படியெல்லாம் எல்லா வீட்லயும் உண்டு. ஆளாங்க படி அரைப்படி காப்படி முகம் எல்லாம் மேல இருக்கு. கல்யாணத்தனைக்கு தூக்கிட்டு வருவோம், திரும்ப பரண மேல பாலித்தீன் கவர் போட்டு பத்திரம் தொடச்சி கழுவி மேல வச்சிருவோம், கீழே வைக்க மாட்டோம். அந்த டம்ளர்லயே அழகாக எடுக்கிறீங்கன்னா எடுத்து ஓம் சக்தி பராசக்தி பவானி அம்மாவுக்கு செய் எந்த சாமியோ அன்னபூர்ணி நமக சொல்லி அந்த அன்னபூர்ணி நினைச்சு எடுத்து குக்கர்ல போட்டு ஒரு கைப்பிடி எடுத்து தனியா போடணும் ஒரு பாத்திரத்துல. நம்ம கோயில அன்னதானம் அடிக்கடி நடந்துட்டே இருக்கு, நிறைய நடக்கும். ஒரு பௌர்ணமி கடைசி வெள்ளி மற்ற மாதிரி நிறைய ஏகப்பட்ட அன்னதானம். வந்தவனுக்கு யாருக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு தெரியாது. நம்ம திடீர்னு பசிக்கு சொன்னா அடுத்து ரெடி பண்ணி போட்டுருவாங்க. இதுக்குள்ள கை கட்டிக்க வேண்டியதானே? ஓ கைதெல்லாம் கேட்டுதான் வரணும். எனக்கு திடீர்னு தரலாமா வேணாமா டவுட் ஆயிருக்கு. ஏன்னா அன்னதானம் சாப்பிட நம்ம தானே கொடுக்க போறோம். வாரத்துக்கு 3 நாள் அன்னதானம். நீ 30 நாள் கேட்ட போறீங்கல்ல, டெய்லி வீட்டுல போனேன் 120 டெய்லி சாப்பிடுற அது என்ன தானே 120 இருக்காங்கல்ல வேலைவர்களுக்கு 101 நான் வந்துட்டேன் சாப்பிட வேணும் சொல்ல முடியுமா? சாப்பிடுவேன்னு சொல்லுவோம். அதனால 325 நாள் அன்னதானம் தான், அது எந்த மாற்றம் கிடையாது. வாரத்துல 3 நாள் வந்து நீங்க கேட்க வேணாம், நீங்க வாரத்துக்கு சாப்பிடுங்க, அழகா சாப்பிடுங்க. இருக்குமோ இல்லையோ டவுட் எல்லாம் கிடையாது. நீங்க எப்பயா வந்து சாப்பாடு வேணும் பசிட்டீங்கன்னா சாப்பாடு வேணும். அதனால எந்த மாற்றம் கிடையாது. ஒன்னும் ஒரு கைப்பிடி உணவு எடுத்து வச்சுக்கணும். சாப்பிடுவோம் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சு அதை வந்து வரும்போது நம்ம கோயிலுக்கு வரும்போது கொண்டு வந்து கோயில் அன்னதானத்துக்கு கொடுத்துடலாம். சாமிதான் சொல்லிட்டு நம்ம மட்டும் அழகா பாத்தீங்கன்னா நவாப் பொன்னி அரிசி அல்ல பீட்டி பச்சரிசி இதெல்லாம் வாங்கி தின்னுட்டு
ரேஷன் அரிசி எடுத்து தூக்கி வைக்கக்கூடாது. என்ன அது சாமி சொல்ற அப்படியே கொண்டாடுறாங்க சாமி. அது பரவாயில்ல, நீங்க சாப்பிட்ற என்ன அரிசி அதுதான் எடுத்து வைக்கணும். நம்ம சாப்பிட நம்ம கூட நம்ம வயிறு கெட்டு போறீங்க. அப்ப அம்மா வீட்டுல வச்சுட்டு ஒரு பையில வச்சு வரும்போது வெறுமனே பை அரிசி கொடுத்தா இப்ப பொங்க முடியாது. உங்களுக்கு ஆள் வந்து நம்ம எடுத்து ஒரு 10 ரூபாயோ இல்ல ஒரு தோரம் பருப்பு ஒரு 100 தோரம் பருப்பு அதை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா மனம் சாம்பார் வச்சு நம்மளும் நல்லா சாப்பிட்டு போகலாம். யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை, யாவருக்குமாம் பசிகளுக்கு ஒரு வாயிலை, யாவருக்குமாம் முன்னும் ஒரு கைப்பிடி உணவு, யாவருக்குமாம் ஈரோடு என்பது 3 செய்ய முடியலையா? பேசாம இருக்கணும்ல. நான் சொல்லல, திருமூலர் சொல்ற. அந்த அக்கா இப்படி, இந்த அக்கா அப்படி, அவங்க அப்படி இருக்காங்க, இவங்க இப்படி இருக்காங்க, இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. நீங்க வாட்டி இருக்கு அம்பாள் உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார் அப்படின்னு நான் சொல்லல, திருமூலர் சொல்றாரு. எல்லாருக்கிட்டையும் டச் பண்றதுக்கு எங்க டச் பண்றதோ இல்ல கிரௌண்ட்ல டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா அழகா டச் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அழகா அதை பார்க்கலாம். திருமூலர் மந்திரம் போட்டா வந்துடும் அழகா. அதனால எப்பயுமே நான் சொல்றதுதான், அவனர்களாலே அவன்தான் வணங்கி என்ற மாணிக்கவாசர் சொல்லிக்கணுங்க. பவானி அம்மன் குருநாதர் அருளாலே இந்த ஆலயம் சீரும் சிறப்பாக 9வது வருடம் வருஷாசை விழா என்ற காலை சிறப்பாக பால் கொடுத்த வைபவத்துடன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மகா கணபதி பூஜை, வேதிகார்ச்சனை, மூலமந்திர மாத ஹோமங்கள், அதுக்கு நிறைவான மகா பூர்ணாவதி, அப்புறம் மகா அபிஷேகம் நடைபெறும். எல்லாம் அப்படி இந்த இடத்துல ஆனந்தமா தரிசனம் பண்ணி அலங்கார தீபாவளி முடிச்சு சிறப்பான அன்னதானம் இருக்கு. என்ன இங்க வந்தவங்க யாருக்கும் அம்பாள் அனுகிரகம் இல்லைன்னு சரியாது யாரும் சொல்ல முடியாது. எனக்கு அனுகிரகம் இல்லை சாமி, நான் போனேன் எனக்கு நடக்கல. அது எப்படி நடக்கணும்? நடக்காது. ஒரு வாட்டி வந்தா நடக்காது. நம்ம ஞானியா இல்ல குருநாதரா கேட்டவங்க டக்குன்னு கொடுக்கறதுக்கு வரணும், அடிக்கடி வரணும். முதல்ல கையை பிடிப்போம், குழந்தை கையை பிடிச்சா ஓடுதுல, அப்புறம் என்ன செய்யணும்? டக்கு 2 காலையும் பிடிச்சிடும். எங்க ஓடாதுல பிடிக்கிறோம்ல, 2 காலையும் சிக்கனை பிடித்த நீங்களும் எழுந்தருளி சொல்றோம்ல சொல்றாங்க. அது மாதிரி சிக்கனை பிடிச்சிங்க, அம்மா விடக்கூடாது. ஆமா சாமி நான் கூப்பிட்டுட்டே தான் சாமி இருக்கீங்க, எனக்கு சோதனை மேல சோதனை கண்டிப்பா வரும். யாரெல்லாம் சோதனையோட இருக்கீங்களோ அவங்க அம்பாள் கிட்ட வர்றீங்கன்னு அர்த்தம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பக்தர்கள் தான் அம்பாள் நிறைய சோதிப்பா. சோதனை யாருக்கெல்லாம் வருதோ அம்பாள் கிட்ட நெருங்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அடுத்து சோதனை இருக்கு அப்படின்னு மனம் திறந்து வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி கோடிக்கணக்கான அம்பாள் பக்தர் இருக்காங்க. நம்ம உட்கார என்னை மட்டுமே கண்காணிச்சே இருப்பாளா? சாமி இருக்கிறவங்க மட்டும் பார்க்கணும், முனிசாமி இருக்காரு, கலசாமி இருக்காரு, அந்த அம்மாவை பேச்சியம் வருது, பேச்சியம் மட்டும் பார்க்கணும். நம்மள மாதிரி கோடிக்கணக்காக இருக்காங்க. நம்மள பக்தர்கள் அம்பாள் வெறியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்ன பாப்பா சரி நீ விட்டுட்டே விட்டுருவா, அடுத்த யாரு பார்க்கணும் அவங்க பிடிச்சுவாங்க. எல்லாருக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கணுமே, எத்தனை பேர் கவனிக்க முடியும்? அந்த மாதிரி டயர்ட் ஆயிருமே. அதனாலதான் என்ன சொல்றது, விடக்கூடாது. நீ என்னதான் நீ கஷ்டம் கொடுத்தாலும் சரிமா, என்னை நீ பிச்சை எடுக்க வச்சாலும் சரி, உன்னுடைய பாதத்தை விட மாட்டேன், கெட்டியா பிடிச்சிக்கிறது சொல்லி அம்பாவை பிடிச்சிக்கணும். அம்பாவை பிடிச்சிக்கிட்டா என்ன 18 சொல்ல வேண்டாம். அம்பாள் கருணை கடாட்சி ஐயரென்று திங்களால் அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று பையன் என்ற போதை பறிந்தெடுத்து செய்ய இரு கைப்புறத்தில் ஏந்தி தந்தாலை கனகமுலை தந்தாலை எப்பிறப்பில் காண்பேன். பட்டிலும் தொட்டிலும் கட்டிலும் மார்பேரும் தோல்வேரும் வைத்தலை காதலித்து முட்டை தலையிலிருந்து சீராட்டி தாளாட்டி, தாயார் ஒண்ணுதான் தொட்டில கட்ட போட்டு சீராட்டி தாளாட்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அரிசியோ நான்கு நாத்தால் தனக்கு வரிசையிட்டு பார்த்து மகிழாமல் ருசியுள்ள தேனே அமிர்தமே செல்வ திரைய பூமானே என அழைத்தவாய். தாயா கூட என் கண்ணு என் செல்ல விழுந்துடாதா, எதுவா போடா பார்த்து போடணும். அப்பாட்ட போய் விழுந்தா 2 அடி அடிப்பாரு. தாயார் கருணை காடாச்சு. இப்ப எல்லா வீட்லயும் அப்பா தான் கருணை காடாச்சு. ஏன்னா நாங்க தான் தொட்டில் ஆட்டுறோம், நாங்க தான் வீட்டை சமையல் பண்றோம். கலியுக தர்மம் ஆயிடுச்சு. கலியுக மோசம் சொல்றோம், கலியுக தர்மம். என்ன இப்ப எல்லாருமே வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க, லேடிஸ் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க. அதை வீட்டை சமையல் பண்ண நாம தான் பிள்ளையை தொட்டில் ஆடுறது. அதனால அடுத்து அந்த சிஸ்டத்தை மாற்றம் பட்டத்தை அடுத்த பிறகு வரும்போது தந்தையார் பக்கம் எழுத சொல்றோம். ஏன்னா தாயார் பக்கம் எழுத சொல்றாரு, அதனால தந்தையார் பக்கம் எழுத சொல்றோம். நாங்க வேண்டிக்கு வேண்டாம் என்ன. அதனால எப்பயுமே அம்மா கருணை கடாட்சி விடக்கூடாது. எப்பயுமே ஓம் சக்தி சுத்தி அங்க வந்துடணும். எனக்கு வந்தாதான் அந்த பேச்சு வரும். ஓம் சக்தி பவானி தேவிக்கு, சத்யநாராயண மகாராஜிக்கு, குருநாதரோட பாட்டு நிறைவான மகா குருநாதி. அதுக்கு வந்து அப்புறமா அங்க அபிஷேகம் முடிஞ்சோட நிறைய பாடல்கள் என்ன என்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கணும். சத்யநாத் மகாராஜிக்கு ஏழை எந்தனை ஏற்க உன் மனம் இறங்கவில்லையோ குருநாதா. ஏழை எந்தனை ஏற்க உன் மனம் இறங்கவில்லையோ குருநாதா.
Jai
கலியுகத்துல நம்ம அப்ப பிடிச்சிக்கணும் அந்த குருவை. என்ன நீங்கன்னா பவானி அம்மா குருவை பிடிச்சிருக்கீங்க, அதனால விட்டுறாரு கைத்தட்டிக்கலாம். அப்பப்ப அது கைத்தட்டு கேட்டு அது நான் நல்லா பாருன்னா கடைசியா கைத்தட்டுங்க நல்லா இருந்ததுல. இப்ப கூட இல்ல குருநாடு பாட்டு எப்படி ரீச் ஆகுதுன்னு அந்த குழந்தை தான் சாட்சி, அந்த பாப்பா தான் சாட்சி. புரியுதோ புரியலையோ, நீ கைத்தட்டிலையோ அந்த குழந்தை கைது ஆகாது. அந்த குழந்தைக்காக கைத்தட்டாங்க. என்ன புரியலையோ சும்மா கைத்தட்டி பாடணும்ன்ற என்ன கால சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்து தர்மத்தை வளர்க்கறதுக்கு இப்போ ஒரு ஆள் கிடைச்சேன். அது சாமி கால சொன்ன மாதிரி இந்து தர்மம் ஒரு ஆள் கிடைச்சேன். அதனால குருநாதருடைய ஆசீர்வாதத்தால ஒரு மகா பூர்ணாதி அன்னைக்கு தொடர்ந்து மகா அபிஷேகம் நடைபெறும். எல்லாம் அமைதி காத்து அபிஷேகம் நடக்கும் போது ஓம் சக்தி பராசக்தி பவானி தேவிக்கு இந்த மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டே இருங்க. சொன்னா என்ன பலன்னு வருஷம் உள்ள கதை தான். அது என்ன பலன்னு அப்புறமா அந்த கதையை சொல்லப்படும். सतनाथ महाराज की जय। ओम सत्यो जातम प्रवच्यामि यज्ञो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नादि भवे वर्तमान भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलवरुणाय बलवरुणाय नमः बलाय नमः बलप्रदमनाय नमः सर्वभूतमनाय नमः मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अत्ररूपेभ्यः तस्मै महादेवाय नमः।